am Dr. Imbabu Prasad. In this video, I am going to explain the topic mathematical logic. It is one of the subjects, one of the topics in discrete mathematics and graph theory, and the other title Mathematics for Computer Science, MFCS or DMGT. This is one of the papers in BTech, MTech, BSc and MCA. It is very useful for particularly BTech students and MTech students and MCA students. The topic name is mathematical logic. In this, I am going to explain the concept, connectives, equivalence of formulas and tautological implications. The first definition, statement. Statement means any declarative sentence which assigns either true value or false value, but not both, is called a statement. It is also called premises, and it is denoted by small letters P, Q, R, S, etc. Some others also denoted by capital letters also. So statement means any declarative sentence which assigns either true value or false value, but not both at a time, is called a statement or premises. The first connection, negation. Negation of P denoted as this symbol or this symbol. If P is a statement whose negation is denoted by like this or like this. If the value of P is true, then the negation value is false. If the statement P is false, then its negation is true. So this is the connectives. Next, conjunction. Conjunction of P and Q written as like this. Read as P and Q. PQ and two statements ఉన్నాయి. Their conjunction is denoted by this symbol and read it as P and Q. If P, Q are true values, then P and Q is also true, otherwise it is false. PQ రెండు PQ and two statements ఉన్నాయి. If both PQ are true, then the P and Q is also true, otherwise it is false. But table వేద్దాం, truth table. This table is called truth table. Truth table లో PQ వాడిచ్చిన స్టేట్మెంట్స్, తర్వాత ఈ రెండింటి యొక్క కంజంక్షన్ P and Q. సో పైన కాలమ్స్ హెడ్డింగ్స్ అవి పెట్టుకోవాలి, P, Q, P and Q. మా PQలకి ఏ వాల్యూస్ ఇస్తాం? ట్రూ వాల్యూస్, ఫాల్స్ వాల్యూస్. అట్లా ఎన్ని రోస్ వస్తాయండి? 4 రోస్ వస్తాయి. ఈ 4 అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? దేర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా. PQ అనే 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అటువంటిప్పుడు 2P and Q టేబుల్లో 2 స్క్వేర్ రోస్ వస్తాయి. 2 స్క్వేర్ రోస్, 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4 రోస్ వస్తాయి. PQ అనే 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ P and Q హ్యాస్ 4 రోస్. అంటే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే n స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే 2n రోస్ వస్తాయండి. 2n రోస్. అవి కూడా రోస్ ఎలా రాయాలంటే, ఫస్ట్ రో 0 ట్రూ, అంటే రెండిట్లో ఏ ఒకటి ట్రూ కాదు, అంటే బోత్ ఆర్ ఫాల్స్. చూడండి, ఫస్ట్ రోలో ఫాల్స్ ఫాల్స్. తర్వాత 1 ట్రూ అయ్యేటట్టుగా తీసుకున్నాను. లాజిక్ అలా తీసుకోవాలి, 0 ట్రూ 1 ట్రూ. 1 ట్రూ అంటే ఇన్ విచ్ బోత్ P and Q, ఇన్ ఆఫ్ P and Q 1 ఈజ్ ట్రూ ఓన్లీ.
సెకండ్ రోలో p ఒకటి ట్రూగా తీసుకున్నాం, q ఫాల్స్గా తీసుకున్నాం. థర్డ్ రోలో q ట్రూగా తీసుకున్నాం, pని ఫాల్స్గా తీసుకున్నాం. అంటే ఓన్లీ 1 is true. సో 0 ట్రూ అయిపోయినాయి, 1 ట్రూ అయిపోయినాయి. తర్వాత బోత్ p అండ్ q ఆర్ ట్రూ. అంటే 2 ట్రూ, 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ. సో లాస్ట్ రోలో బోత్ ఆర్ ట్రూగా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు p అండ్ q యొక్క వాల్యూ రాయాలంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? p, q ఆర్ ట్రూ అయితే p అండ్ q ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. మెయిన్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. p, qలు రెండు ట్రూ అయితే p అండ్ q ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. లాస్ట్ రో p, qలు రెండు ట్రూ అయితే p అండ్ q ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. మిగతావన్నీ కూడా ఫాల్స్. అలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో కంజంక్షన్, నెగేషన్, కనెక్టివ్స్ అయిపోయినాయి. తర్వాత disjunction. Disjunction of a p and q denoted by this symbol. దీన్ని ఏమని చదువుతామంటే p or q. p or q. Disjunction of a p and q denoted by this symbol and is denoted by p or q. మరి వీటికి ట్రూత్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? If p and q are false, then p or q is also false. Otherwise it is true. p, q రెండు ఫాల్స్ అయితే p or q is also false. మరి ఇక్కడ కూడా p, q రెండు స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం p, q రాసి థర్డ్ కాలం p or q. p, q టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎన్ని రోస్ వస్తాయి? 2 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ రోస్. సో ఇందాకలాగా 0 ట్రూ, 1 ట్రూ అండ్ 2 ట్రూ. లాజికల్గా అలా పైనుంచి ఆర్డర్లో రాస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. జిగ్జాగ్గా తీసుకోవద్దు. 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ. సో PRQ వాల్యూ ఎలా ఉన్నాం? PQ రెండు ఫాల్స్ అయితే PRQ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. చూడండి, ఫస్ట్ రోలో PQ రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి PRQ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. మిగతావి బ్లైండ్గా ట్రూ అని పెట్టేయడమే. రెండు ఫాల్స్ అయింది ఓన్లీ ఫస్ట్ రోలోనే, ఇంకెక్కడా లేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ రోకి వాల్యూ ఫాల్స్, మిగతావన్నీ ట్రూ. నెక్స్ట్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. Conditional statement of p and q denoted by this symbol read as p conditional q. కొంతమంది ఇలా కూడా అంటారు, if p then q. if p then q. p ఉన్నప్పుడు then q. p ఉన్నప్పుడు మాత్రమే q. అంటే కండిషన్ p ఉన్నప్పుడే కాబట్టి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ p and q denoted by p or q. సారీ, p conditional q. ఏమని చదవాలి? p conditional q or if p then q. మరి దీనికి ట్రూత్ వాల్యూ ఎలా తీసుకోవాలి? if p is true and q is false, then p conditional q is false. Otherwise it is true. p true అవుతూ q false అయితే p conditional q is false. ఇక్కడ కూడా p, q టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రోస్. థర్డ్ రో, థర్డ్ కాలం p కండిషనల్ q. 0 ట్రూ తీసుకున్నాం. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రోస్ అలా 1 ట్రూ, ఫోర్త్ రో అలా 2 ట్రూ. ఏమని చెప్పుకున్నాం? p ట్రూ అవ్వాలి, q ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఉన్నది? సెకండ్ రోలో ఉన్న చూడండి, p ట్రూ, q ఫాల్స్. ఇంకెక్కడ చోట లేదు. సో p true, q false అయితే p conditional q is a false. p conditional q is a false. ఇంకా మిగతా బ్లైండ్గా మిగతా అన్ని ట్రూ అని పెట్టేయటమే. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లో p ట్రూ అవుతూ q false అయితే p conditional q is a false. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ట్రూ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, biconditional. Biconditional statement of p and q denoted by this symbol. Arrow mark right side, left side రెండు. Read as p biconditional q. మా కొంతమంది ఇదే సింబల్ని ఇలా కూడా రాస్తుంటారు.
జస్ట్ ఐడియా పెట్టుకోండి చాలు. Biconditional statement of P and Q denoted by this symbol read as P biconditional Q. కొంతమంది P if and only if Q అని కూడా రాస్తుంటారు, అలా కూడా పిలుస్తుంటారు. Truth value of a P biconditional Q is true if both P and Q have the same truth values, otherwise it is false. PQలు రెండింటికి ఒకటే ట్రూత్ వాల్యూ ఉంటే P biconditional Q is true. చూడండి, 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 కాలమ్స్ PQ. థర్డ్ కాలం వచ్చేసరికి biconditional statement of both P and Q. మా ఇక్కడ కూడా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రోస్ వస్తాయి. ఎలా రాయమన్నాం? 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ. లాజిక్ అలా. ఇక్కడ పీక్లు రెండింటికి సేమ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ రోలోను, ఫోర్త్ రోలోను. సో ఫస్ట్ రో యొక్క వాల్యూ ట్రూ, ఫోర్త్ రో యొక్క వాల్యూ కూడా ట్రూ. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ P biconditional Q ఈజ్ ట్రూ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ రోస్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఫాల్స్. సో ఇక్కడ వరకు ఏమేమి వచ్చినాయి? మెయిన్గా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి: అండర్ స్టేట్మెంట్, ఆర్ స్టేట్మెంట్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, బైకండిషనల్ స్టేట్మెంట్. అండర్ స్టేట్మెంట్లో బోత్ P and Q ఆర్ ట్రూ అయితే అండర్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ కూడా ట్రూ. ఆర్ స్టేట్మెంట్లో బోత్ P and Q ఆర్ ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ కూడా ఫాల్స్. P biconditional Q, P ట్రూ అవుతూ Q ఫాల్స్ అయితే కండిషనల్ వాల్యూ యొక్క ఈజ్ ఫాల్స్. P ట్రూ అవుతూ Q ఫాల్స్ అయితే ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ P కండిషనల్ Q వాల్యూ ఈజ్ ఫాల్స్. బైకండిషనల్ రెండు ట్రూ అయినా రెండు ఫాల్స్ అయినా ఫైనల్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ. ఇవి 4 గుర్తుపెట్టుంటే ట్రూత్ టేబుల్ అప్ టు నార్మల్ ఫార్మ్స్ వరకు మనకు మొత్తం ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ స్టేట్మెంట్, కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కాంట్రాపాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. లెట్ P కండిషనల్ Q బి కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్. అదొక స్టేట్మెంట్. మా కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి, బోత్ P and Q ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్. ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక ఫార్ములాలో మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ ఉంటే దట్ ఫార్ములా ఈజ్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్. మా P కండిషనల్ Q యొక్క ఇన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ ఇదండి, నెగేషన్ P కండిషనల్ నెగేషన్ Q. అదే కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ అయితే Q కండిషనల్ P. P కండిషనల్ Q యొక్క కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ Q కండిషనల్ P. నెక్స్ట్ కాంట్రాపాజిటివ్, P కండిషనల్ Q యొక్క కాంట్రాపాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ Q కండిషనల్ నెగేషన్ P. ఇన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ P కండిషనల్ నెగేషన్ Q. కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ Q కండిషనల్ P. కాంట్రాపాజిటివ్ నెగేషన్ Q కండిషనల్ నెగేషన్ P. Next, tautology, absurdity, contingency. A compound statement is always true irrespective of all truth values is called a tautology. అంటే ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ ట్రూ రావాలి అంటే మన టేబుల్ వేస్తే ఈ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ రాస్తే వాటన్నిటికీ కూడా ట్రూత్ వాల్యూసే వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ tautology. లాస్ట్ కాలం అన్ని వాల్యూస్ ఫాల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సర్డిటీ. A compound statement is always false irrespective of all truth values is called absurdity. అంటే కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూస్ అన్ని ట్రూ అయితే tautology, అన్ని ఫాల్స్ అయితే absurdity. కొన్ని చోట్ల ట్రూ, కొన్ని చోట్ల ఫాల్స్, రకరకాలుగా వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ contingency. A compound statement which is neither true nor false irrespective of all truth values.
అన్ని ట్రూ అని చెప్పలేము, అన్ని ఫాల్స్ అని చెప్పలేము. అంటే అవి సగం ఇవి సగం, లేకపోతే అవి కొన్ని ఇవి కొన్ని అట్లా వచ్చినట్టు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కంటింజెన్సీ. నెక్స్ట్ లాజికల్ ఇంప్లికేషన్ ఎట్లా రాస్తాం? P logically implies Q. ఎలా చదవాలి? P logically implies Q. అలా చదవాలి. ఎలా చదవాలి, ఎలా రాయాలి అంటే if P conditional Q is a tautology. మా టోటాలజీ అంటే దీని యొక్క వాల్యూ అన్ని ట్రూనే రావాలి. సో P కండిషనల్ Q యొక్క వాల్యూ అన్ని ట్రూ వాల్యూస్ వస్తే దిస్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ. ఎప్పుడైతే ఇది టోటాలజీ అయిందో వీ కెన్ రైట్ P లాజికల్లీ ఇంప్లైస్ Q. P లాజికల్లీ ఇంప్లైస్ Q. నెక్స్ట్ లాజికల్లీ ఈక్వివలెన్స్ ఫార్ములాస్. ఈక్వలెన్స్ అంటే ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తామండి, బోత్ సైడ్స్. నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ P ఈజ్ లాజికల్లీ ఈక్వివలెంట్ టు P. ఈ స్టేట్మెంట్ డబుల్ నెగేషన్ గా పిలుస్తాం. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ negation of negation P is P. P conditional Q is logically equivalent to negation P or Q. బాగా ఇంపార్టెంట్. P conditional Q logically equivalent to negation P or Q. Biconditional statement P biconditional Q logically equivalent to P conditional Q and Q conditional P. Absorption loss P and P or Q is logically equivalent to P. P or P and Q logically equivalent to P. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు? ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఆర్ రెండు ఉంటాయి. ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే రిపీటెడ్గా ఉందో ఈ ఫుల్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్లో అదే రిజల్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాజికల్గా. నెక్స్ట్ నెగేషన్ లాస్ P అండ్ నెగేషన్ P లాజికల్ ఈక్వలెన్స్ టు ఫాల్స్. P ఆర్ నెగేషన్ P లాజికల్ ఈక్వలెంట్ టు ట్రూ. వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే జనరల్గా వీటిని మనకి సెట్ థియరీలో లోయర్ క్లాసెస్లో చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ కాంప్లిమెంట్. సెట్ ఏకి దాని కాంప్లిమెంట్కి ఇంటర్సెక్షన్ ఒక్కటి కూడా ఉండదు, అంటే ఎంటీ సెట్. సో నెగేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్మెంట్ నల్ల కాంప్లిమెంట్ గాను, ఫాల్స్ అంటే ఎంటీ సెట్, మరి ట్రూ అంటే యూనివర్సల్ సెట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అదే చూడండి, ఏ యూనియన్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఏమొస్తుంది? యూనివర్సల్ సెట్. సో మ్యూ నల్ల ట్రూగా తీసుకుంటాము, ఫాల్స్ నల్ల ఎంటీ సెట్ నల్ల ఫాల్స్గా తీసుకుంటాము. నెగేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్మెంట్ని కాంప్లిమెంట్గా తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడి నుంచి మనం చెప్పేవన్నీ కూడా దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. యూనివర్సల్ సెట్ అల్ల ట్రూ, ఎంటీ సెట్ అల్ల ఫాల్స్, నెగేషన్ స్టేట్మెంట్ అల్ల కాంప్లిమెంట్. డామినేషన్ లాస్ P ఆర్ ట్రూ లాజికల్ ఈక్వలెన్స్ టు ట్రూ. దీన్ని కూడా సెట్స్లో మార్చండి. ఏ యూనియన్ ట్రూ అంటే యూనివర్సల్ సెట్ అంటే ఏమొస్తుంది? యూనివర్సల్ సెట్ అంటే ట్రూ. అలాగే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఎంటీ సెట్ ఏమొస్తుంది? ఎంటీ సెట్ కాబట్టి ఫాల్స్.
De Morgan's laws. Negation of P and Q logically equivalent to negation P or negation Q. మనకి సెట్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్. A intersection B whole complement equal to A complement union B complement. ఇక్కడ అలాగే ఉన్న చూడండి, యూనియన్ ఆర్గా వస్తుంది. సో negation of P and Q is logically equivalent to negation P or negation Q. అదే negation of P or Q అయితే logically equivalent to negation P and negation Q. That the commutative laws. P or Q is logically equivalent to Q or P. P and Q is logically equivalent to Q and P. Next, distributive laws. P and Q are logically equivalent to P and Q or P and R. P or Q and R logically equivalent to P or Q and P or R. వీటిని కూడా సెట్స్లోగా కంపేర్ చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ సి దేనికి ఈక్వల్? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి. అట్లాగే ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ యూనియన్ సి. Distributive laws. Identity laws. P and true logically equivalent to P. అంటే A intersection universal set అంటే ఏనే కదా, అదే ఇక్కడ రాస్తాం P. అదే A యూనియన్ ఎంప్టీ సెట్ అంటే A. Idempotent laws. P and P logically equivalent to P. P or P logically equivalent to P. Associative laws. P or Q or R is logically equivalent to P or Q or R. P and Q and R logically equivalent to P and Q and R. ఇవి కూడా సెట్స్లో ఉంటాయి. A union B union C equal to A union B union C. సో వీటిని ఈజీగా సెట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. అన్ని బైహార్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఇలా లాజికల్గా కంపేర్ చేసుకొని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కొత్తగా రాసిన ఇవే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి, బై కండిషనల్ ఒకటి, అబ్జార్ప్షన్ లాస్ ఒకటి. ఈవెన్ అబ్జార్ప్షన్ లాస్ కూడా మనం సెట్ థియరీలో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ చూడండి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏంటి? ఏనే. సో ఇది కూడా కొత్తదేం కాదు, ఈ రెండే కొత్తవి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్కి ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ. అదే బై కండిషనల్కి అయితే పి కండిషనల్ క్యూ అండ్ క్యూ కండిషనల్ పి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ని XOR, ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి XOR. The exclusive OR of a P and Q denoted by this symbol. Read as a P exclusive Q. దీన్ని ఇట్లా కూడా రాస్తుంటారు కొంతమంది ఆథర్స్. నెక్స్ట్ వీటికి ట్రూత్ వాల్యూ. Truth value is true if one of P comma Q is true but not both. పీకులు రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అవ్వాలి, ఏదో ఒకటే, రెండు ఒకేసారి ట్రూ అవ్వకూడదు. ఏదో ఒకటి ట్రూ అయితే ట్రూత్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ యొక్క ట్రూత్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. అయితే ఎన్ అండ్ నాన్ దాన్ని కూడా పిలుస్తుంటారు. అంటే నెగేషన్ అండ్ రెండు కలిపి ఎన్ అండ్.
The n end of P and Q denoted by P upper arrow mark Q. Read as P n and Q. అయితే P NAND Q. NAND అంటే కదా n end అంటే సరిపోతుంది, negation end. It is a combination of words not and end. Not అంటే negation కదా, negation and రెండు కలిపి. Not stands for negation. And stands for conjunction. So P upper arrow mark Q ante negation of P and Q. So understatement ki negation. Kabatti n end. Alage NOR ante NOR of P and Q denoted by P lower arrow mark Q. Read as P NOR Q. Ante P NOR Q. It is a combination of words not and or. Not stands for negation and or stands for rejection. Okay. P lower arrow mark Q and P NOR Q is a negation of P or Q. So n and alla negation of and, n r alla negation of r. Exclusive r. ఈ రెండిట్లో ఎట్లయినా రాయొచ్చు. Next, elementary product. It is a conjunction of literals. Each literal is a statement or its negation. It is also called a min term if it do not contain statement and its negation. Conjunction of literals అంటే ఏదైనా రెండు స్టేట్మెంట్స్ కి మధ్యలో అండ్ వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, P అండ్ నెగేషన్ Q మధ్యలో అండ్ వచ్చింది. P ఒక స్టేట్మెంట్, నెగేషన్ Q ఒక స్టేట్మెంట్. సో మధ్యలో అండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ లిటరల్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్. అట్లాగా P అండ్ Q, నెగేషన్ P అండ్ Q, ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్. సో వీటిని ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మిన్ టర్మ్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. మిన్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మిన్ టర్మ్ ఇఫ్ దే డు నాట్ కంటైన్ బోత్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ నెగేషన్. ఇక్కడ Pను దాని నెగేషన్ లేదు, Q నెగేషన్ ఉంది, Q లేదు. సో Q నెగేషన్ Q రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉంటే మిన్ టర్మ్ అని పిలవకూడదు, లేకుండా ఉంటేనే మిన్ టర్మ్ అని పిలవాలి. చూడండి, ఈ మూడిట్లో P ఉంది, దాని నెగేషన్ లేదు, Q లేదు, దాని నెగేషన్ ఉంది. ఇక్కడ PQలు రెండు ఉన్నాయి, నెగేషన్ P అండ్ Q. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిన్ టర్మ్స్. మిన్ టర్మ్ కాకుండా ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఎగ్జాంపుల్, P అండ్ నెగేషన్ P అండ్ Q ఈజ్ అండ్ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్ బట్ నాట్ ఎ మిన్ టర్మ్. ఎందుకని? P అండ్ నెగేషన్ P రెండు ఉన్నాయమ్మా, రెండు ఉండకూడదన్న. మిన్ టర్మ్ అని పిలవాలంటే ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్ అని ఇఫ్ దే డు నాట్ కంటైన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ నెగేషన్. Pను దాని నెగేషన్ రెండు ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మిన్ టర్మ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్. అట్లాగే ఎలిమెంటరీ సమ్. ఎలిమెంటరీ సమ్ అంటే ఇట్ is a disjunction of literals. Each literal is a statement or its negation. It is also called a max term if do not contain statement and its negation. And place లో or తీసుకుంటే ఎలిమెంటరీ సమ్, అంతే సింపుల్. ఈ పైదాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా అండ్ ఉంటే ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్, ఆర్ ఉంటే ఎలిమెంటరీ సమ్. సో P or negation Q, P or Q, negation P or Q are all elementary sums and max terms కూడా. కానిది ఒకటి, P or negation P or Q is elementary sum but not min term, max term but not a max term. P దాని నెగేషన్ రెండు ఉన్నాయి, రెండు లేకుండా ఉంటేనే ఆర్ స్టేట్మెంట్ లో అది మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అవుతాయి. ఇది ఓన్లీ ఎలిమెంటరీ సమ్మే బట్ నాట్ మ్యాక్స్ టర్మ్. మ్యాక్స్ టర్మ్ ఎందుకు అవ్వట్లేదంటే P అండ్ నెగేషన్ P రెండు ఉన్నాయండి దీంట్లో.
రెండు ఉండకూడదు, రెండు లేకుండా ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్స్ టర్మ్. సో ఈ మూడు మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అవుతాయి. సో మ్యాక్స్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలిమెంటరీ సమ్ బట్ నాట్ కాన్వర్స్. ప్రతి మ్యాక్స్ టర్మ్ ఎలిమెంటరీ సమ్ అవుతుందండి, బట్ ఎలిమెంటరీ సమ్స్ అనేవి మ్యాక్స్ టర్మ్స్ కానట్టుగా ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే మిన్ టర్మ్స్ కూడా ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మిన్ టర్మ్స్ అవ్వవు. అదే ఎవ్రీ మిన్ టర్మ్ ఈజ్ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫామ్. An expression in the simplest form is called normal form. ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఫామ్. మా నార్మల్ ఫామ్స్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, డిఎన్ఎఫ్ అండ్ సిఎన్ఎఫ్. డిఎన్ఎఫ్ అంటే డిస్జంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్, సిఎన్ఎఫ్ అంటే కంజంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్. డిస్జంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? A formula is in disjunctive normal form if it is a disjunction of one or more terms, where each term is a conjunction of literals. ఇక్కడ చూడండి, డిస్జంక్షన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, బ్రాకెట్స్ మధ్యలో కంజంక్షన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ 2 terms. Each term is a conjunction of literals. So bracket లోపల కంజంక్షన్ ఉండి ఈ బ్రాకెట్స్ కి మధ్యలో డిస్జంక్షన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎన్ఎఫ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మధ్యలో డిస్జంక్షన్ ఉంది, బ్రాకెట్స్ లోపల కంజంక్షన్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఎఫ్. అదే కంజంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్, బ్రాకెట్స్ లోపల ఆర్ ఉండాలి, బ్రాకెట్ కి మధ్యలో కంజంక్షన్ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిఎన్ఎఫ్. కంజంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే బ్రాకెట్ కి మధ్యలో అండ్ ఉండాలి, బ్రాకెట్ లోపల ఆర్ ఉండాలి. So a formula is in conjunctive normal form if it is a conjunction of one or more terms where each term is a disjunction of literals. ఒక్కొక్క బ్రాకెట్ ని ఒక్కొక్క టర్మ్ గా తీసుకుంటే ఈ టర్మ్స్ మధ్యన ఏముంది? కంజంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ ఆఫ్ టర్మ్స్, ఈచ్ టర్మ్ ఈజ్ ఎ డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ లిటరల్స్. వర్కింగ్ రూల్. ఈ డిఎన్ఎఫ్ సిఎన్ఎఫ్ ఎలా? Eliminate a conditional statement and a biconditional statements by applying corresponding equivalence formulas. వాడు ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిఎన్ఎఫ్ సిఎన్ఎఫ్ గా రాయటం అంటే ఆ స్టేట్మెంట్లో కండిషనల్ బైకండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తాం? వాటికి ఈక్వివలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. వాటికి ఈక్వివలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి అవి తీసేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ DNF or CNF. Next, PDNF, Principal Disjunctive Normal Form. A logical formula is in PDNF if it is expressed as a disjunction of min terms. Each min term corresponds to exactly one row in the truth table where the formula is 2. ఇదేంటంటే ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి పీడిఎన్ఎఫ్ రాయడం. పీడిఎన్ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్జంక్టివ్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్. ప్రిన్సిపల్ డిస్జంక్టివ్ అంటే ఆర్. సో టర్మ్స్ మధ్యన ఆర్ ఉండాలి, టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఏమై ఉండాలి? మిన్ టర్మ్స్ అయి ఉండాలి. మిన్ టర్మ్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ప్రీవియస్గా చూసాం. ఆ మిన్ టర్మ్స్ అనేవి దేనికి కరస్పాండింగ్ ట్రూత్ టేబుల్లో ట్రూ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి కరస్పాండింగ్ మిన్ టర్మ్స్ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్, పిఆర్క్యూకి పీడిఎన్ఎఫ్ రాయమన్నాం. మా పీక్యూలు వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్. పిఆర్క్యూ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్. మా పీక్యూ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని రోస్ వస్తాయి? 2² అంటే 4.
ఆర్ స్టేట్మెంట్కి ఎట్లా ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాం పీక్లు రెండు ఫాల్స్ అయితే పిఆర్క్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్ ఫస్ట్ రో చూడండి ఇక మిగతావన్నీ ట్రూ పెట్టేటివి ఈ ట్రూ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి ఈ 3కి కరెస్పాండింగ్గా మనం మీన్ టర్మ్స్ రాయాలి ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ రో ట్రూ ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ సో పి అండ్ నెగేషన్ క్యూ ఇది ట్రూ అంటే పి ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ క్యూ మధ్యలో అన్ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్ కంజంక్షన్ ఆఫ్ 2 లెటర్స్ అట్లా థర్డ్ రో పి ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ థర్డ్ రో ట్రూ ఇక్కడ రెండు ట్రూలే కాబట్టి పీక్యూ డైరెక్ట్గా తీసుకోవటమే ఆ రెండింటికి కంజంక్షన్ రాయాలి పి అండ్ క్యూ సో 3 టర్మ్స్ కూడా మిన్ టర్మ్స్ చూడండి పి ఉంది నెగేషన్ పి లేదు నెగేషన్ క్యూ ఉంది క్యూ లేదు ఇక్కడ నెగేషన్ పి ఉంది పి లేదు క్యూ ఉంది నెగేషన్ క్యూ లేదు ఇక్కడ రెండు పిక్యూలు ఉన్నాయి వాటి నెగేషన్స్ లేదు కాబట్టి 3 కూడా విడివిడిగా మిన్ టర్మ్సే ఈ మిన్ టర్మ్స్కి మధ్యలో ఏముంది డిస్జంక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ disjunction of mean terms is a PDNF. టేబుల్ వేసిన తర్వాత ట్రూ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ మీన్ టర్మ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది సెకండ్ రో ట్రూ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పి ట్రూ కాబట్టి పి తీసుకోవటం క్యూ ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ క్యూ తీసుకోవటం సో ఫాల్స్ ఉంటే నెగేషను డైరెక్ట్ ట్రూ ఉంటే డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అట్లా థర్డ్ రో పి ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ పి తీసుకోవాలి క్యూ డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలి రెండింటికి అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ రోకి కూడా ట్రూనే కాబట్టి ఇక్కడ రెండు పీక్యూలు ట్రూనే కాబట్టి పి అండ్ క్యూ సో ఇవి 3 కూడా మిన్ టర్మ్స్ ఇట్ ఈస్ అ డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ PDNF. The PCNF. A logical formula is in PCNF if it is expressed as a conjunction of max terms. ఇందాక డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు కంజంక్షన్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ ఇక్కడ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ వేటికి రాయాలి ట్రూత్ టేబుల్లో ఫాల్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటి కరస్పాండింగ్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ రాయాలి అదే రాసిన చూడండి ఈచ్ మ్యాక్స్ టర్మ్ కరస్పాండ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ 1 row in the truth table where the formula is false. PRQ సేమ్ ఇందాక టేబులే అదే స్టేట్మెంట్ దీనికి PCNF ఏంటి సేమ్ అవే టేబుల్ అండి చూడండి 3 ట్రూ ఉన్నాయి ఒకటే ఫాల్స్ ఉంది సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్గా వచ్చే మ్యాక్స్ టర్మ్ ఇక్కడ వీటికి నెగేషన్ తీసుకోవాలి ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి నెగేషన్ మరి రెండింటికి నెగేషన్ అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా పి తీసుకోవాలి డైరెక్ట్గా క్యూ తీసుకోవాలి సో PRQ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్స్ టర్మ్ సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటే ఉన్నది కాబట్టి మనకి PCNFలో ఒకటే టర్మ్ వస్తుంది అదే ఇంకో టర్మ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు అండ్ పెట్టి ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాస్తాం అట్లాంటి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ రెండు మనం తీసుకోగలం ఇది ఒక్కటే వస్తుంది సో PCNF వల్ల ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్గా రోలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నెగేషన్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఉండటమే ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ పి ఉన్నట్టు దీనికి నెగేషన్ అంటే ఏంటి పి ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ క్యూ ఉన్నట్టు దానికి నెగేషన్ తీసుకోవటం అంటే క్యూ అదే పి సో రెండు ఫాల్స్ ఉన్నాయంటే నెగేషన్ ఉన్నట్టు వాటికి మళ్ళీ నెగేషన్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి PRQ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తీసుకొని చేద్దాం ఫైండ్ PDNF అండ్ PCNF ఆఫ్ ఏ ఫార్ములా ఎస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ PR నెగేషన్ P కండిషనల్ QR negation Q
conditional or. First we construct the truth table for the given formula. ఈ ఫార్ములా ఇట్లా ఉన్నాయి. P or negation P conditional Q or negation Q conditional R. ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్ని ఏ అనుకుందాం. తర్వాత దీంతో పాటు వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ని బి అనుకుందాం. బితో పాటు వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ని సి అనుకుందాం. సితోను పిఆర్ సి అది వాడిచ్చినటువంటి ఎస్. సో ఫస్ట్ వాడిచ్చిన స్టేట్మెంట్ని ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి. అన్నిటికన్నా చిన్న బ్రాకెట్ ఏ, నెక్స్ట్ పెద్దది బి, ఆ తర్వాత పెద్దది సి. అంటే మొత్తం టేబుల్లో రాయకుండా సింపుల్గా ఇలా పిఆర్సి అది ఎస్ అని. ఈ స్టేట్మెంట్లో పిక్యూఆర్ ఈ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఫార్ములాలో పిక్యూఆర్ అనే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి 2⁻³ రోస్ వస్తాయి. 2 పవర్ 3 అంటే ఏంటి? 2 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 8 రోస్ వస్తాయండి. 8 రోస్. PQR 8 రోస్ రాసాం. ఆ 8 రోస్ ఎలా? 3 కూడా 0 ట్రూ అంటే 3 ఫాల్స్ అండి. లాజికల్గా ఎలా? 0 ట్రూ, తర్వాత 1 ట్రూ, ఆ తర్వాత 2 ట్రూ, తర్వాత 3 ట్రూ. 0 ట్రూ అంటే ఏంటి? 3 కూడా ఫాల్స్. తర్వాత 2, 3, 4 ఆ 3 చూడండి 1 ట్రూ. సెకండ్ రోలో P1 ట్రూగా తీసుకున్న మిగతా 2 ఫాల్స్. థర్డ్ రోలో Q1 ట్రూగా తీసుకున్న మిగతా 2 ఫాల్స్. ఫోర్త్ రోలో R ట్రూగా తీసుకున్న మిగతా 2 ఫాల్స్. అంటే 0 ట్రూ అయిపోయింది, 1 ట్రూ అయిపోయింది. తర్వాత 2 ట్రూ ఉన్న PQR 3 స్టేట్మెంట్స్లో రెండింటిని ట్రూగా తీసుకుంటాం. బోత్ P అండ్ Q ట్రూ. 6th రోలో బోత్ Q అండ్ R ట్రూ. 7th రోలో బోత్ P అండ్ R ట్రూ. PQలు ట్రూ అయితే R ఫాల్స్, QR ట్రూ అయితే P ఫాల్స్, P అండ్ R ట్రూ అయితే Q ఫాల్స్. తర్వాతది 3 ట్రూ, 3 ట్రూనే. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ తగ్గట్టుగా నెగేషన్ P నెగేషన్ Q ముందు రాసాము. ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఫార్ములాలో నెగేషన్ P ఉంది, నెగేషన్ Q కూడా ఉంది. ముందు అవి రాస్తున్నాం. నెగేషన్ P అంటే ఏంటి? P ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ P ట్రూ. ఇక్కడ P ట్రూ కాబట్టి నెగేషన్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ ట్రూ. ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి నెగేషన్ ఫాల్స్. అట్లా Pకి రాసాం, Qకి రాసాం. ఇక్కడ ఉన్న వాటికి ఆపోజిట్ వచ్చేస్తాం. తర్వాత ఏ, స్మాల్ ఏ అంటే నెగేషన్ Q కండిషనల్ R. మా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా పెట్టుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతూ సెకండ్ది ఫాల్స్ అయితే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ అ ఫాల్స్. సో నెగేషన్ Q ట్రూ అవ్వాలి, R ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ రోలో చూడండి నెగేషన్ Q ట్రూ, R ఫాల్స్ కాబట్టి రిజల్ట్ ఫాల్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ యొక్క రిజల్ట్ ఫాల్స్. అట్లా ఇక్కడ కూడా ట్రూ, సెకండ్ రోలో ట్రూ ఫాల్స్, ఇట్స్ ఆల్సో ఫాల్స్. థర్డ్ రోలో ఇక్కడ ట్రూ లేదు, వదిలేసేయండి. ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కానీ ఇక్కడ ట్రూ, కానీ ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితేనే మనం ఫాల్స్ తీసుకోవాలి, అది లేదు. ఇక్కడ లేదు. 6th రోలో లేదు. 7th రో 2 ట్రూనే. 8th రోలో ఫస్ట్ది ఫాల్స్, సెకండ్ది ట్రూ కాబట్టి ఎక్కడా లేదు. ఈ 2 ఫాల్స్. మిగతావన్నీ బ్లైండ్గా ట్రూ అని పెట్టేసుకో. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నెగేషన్ Q ట్రూ అవ్వాలి, R ఫాల్స్ అవ్వాలి. అప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ ఫాల్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సెకండ్ రోలో
నెగేషన్ క్యూ ట్రూ అవుతుంది, ఆర్ ఫాల్స్ అవుతుంది. నెగేషన్ క్యూ కండిషనల్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇంకా మిగతా ఇంకెక్కడ అట్లా లేవు. ఫస్ట్ ఇది ట్రూ అవటం, సెకండ్ది ఫాల్స్ అవ్వటం ఎక్కడా లేదు కాబట్టి ఇది ఆపోజిట్ ట్రూ రాసేయటం. తర్వాత స్టేట్మెంట్ బి. బి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, క్యూఆర్ నెగేషన్ క్యూ కండిషనల్ ఆర్ అంటే క్యూఆర్ఏ. క్యూఆర్ఏ ఇది ఆర్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి బి అంటే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాల్స్. రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. సెకండ్ కాలం అండ్ ఏ కాలం అంటే క్యూ కాలం ఏ కాలం రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. రెండిట్లో ఫాల్స్ ఉన్నదా లేదా? ఇదిగోండి రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి బి ఈజ్ ఫాల్స్. ఇక్కడ రెండు ఫాల్స్, సో బి ఈజ్ ఫాల్స్. మిగతావి ఇంకెక్కడా లేవు చూడండి కాబట్టి అన్ని ట్రూ. ఇంకొకసారి క్యూ కాలం ఏ కాలం రెండు ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడ ఫాల్స్, రెండు ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడ ఫాల్స్. ఇంకా రెండు ఫాల్స్ ఎక్కడా లేవు చూడండి, ఎక్కడా లేవు కాబట్టి అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ సి. సి అంటే నెగేషన్ పి కండిషనల్ పి. నెగేషన్ పి అంటే ఇదమ్మా, బి అంటే ఇదండి. ఈ రెండింటికి ఏంటి? నెగేషన్ పి కండిషనల్ పి. మా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇది ట్రూ అవ్వాలి, సెకండ్ ఫాల్స్ అవ్వాలి, రిజల్ట్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నెగేషన్ పిలో ట్రూ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇది ఎక్కడ ఫాల్స్ ఉందో చూడండి. సో ఫస్ట్ రోల్ అలాగే ఉంది కాబట్టి సి ఈజ్ ఫాల్స్. మనం సి అనుకున్నాం, నెగేషన్ పి కండిషనల్ పి. ఇది ట్రూ, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్. మళ్ళీ నెగేషన్ పి ట్రూ ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కానీ బి ఫాల్స్ అవటంలా, ఇది ట్రూ కాబట్టి ఇది రాదు. ఫస్ట్ ఇది ట్రూ అవ్వాలి, నెగేషన్ పి ట్రూ అవ్వాలి, బి ఫాల్స్ అవ్వాలి. అది చెక్ చేసుకోండి, ఇంకెక్కడా లేదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే నెగేషన్, ఫస్ట్ రోలోనే నెగేషన్ పి ట్రూ, బి ఫాల్స్ కాబట్టి సి ఈజ్ ఫాల్స్. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ట్రూ. సో సి అయిపోయిందమ్మా. తర్వాత ఇక మెయిన్ ఫార్ములా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ అంటే పి ఆర్ సి. పి ఫస్ట్ కాలం, సి లాస్ట్ బట్ వన్ కాలం. ఈ రెండు చూడండి. ఆర్ స్టేట్మెంట్. ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెండు ఫాల్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. రెండు ఫాల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ రోలో ఫాల్స్ రెండు, ఇక్కడ లేదు. థర్డ్ రో లేదు, ఫోర్త్ రో లేదు, ఫిఫ్త్ రో లేదు, సిక్స్త్ రో లేదు, సెవెంత్ రో లేదు, ఎయిత్ రో లేదు. ఫస్ట్ రోలోని పి ఫాల్స్, సి కూడా ఫాల్స్ కాబట్టి ఎస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫాల్స్. మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా ట్రూ. ఇదండి. ఈ లాస్ట్ కాలమ్ని బేస్గా తీసుకొని పీడిఎన్ఎఫ్ అండ్ పీసీఎన్ఎఫ్ రాయాలి. పీడిఎన్ఎఫ్ అంటే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ట్రూత్ వాల్యూ ఎక్కడైతే వచ్చిందో వాటి కరస్పాండింగ్ మిన్ టర్మ్స్ తీసుకోవాలి. మా సెకండ్ రో ట్రూ, ఇక్కడ పీక్యూఆర్, పీ ట్రూ, క్యూ ఫాల్స్ అండ్ ఆర్ ఫాల్స్ కాబట్టి మిన్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? పీ అండ్ నెగేషన్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్. ఇదండి పీ అండ్ నెగేషన్ క్యూ, నెగేషన్ ఆర్. ఇట్ ఈస్ ద మిన్ టర్మ్. సో సెకండ్ రోకి కరస్పాండింగ్ గా మిన్ టర్మ్ రాసేసాం. థర్డ్ రో కరస్పాండింగ్ గా మిన్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్. ఇదిగోండి నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్. థర్డ్ రోలో పిఆర్లో రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి నెగేషన్ తీసుకుంటాము, క్యూ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాము అంటే నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ నెగేషన్ ఆర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రో కూడా ట్రూనే. ఫోర్త్ రోలో ఏమొస్తుంది చూడండి. పి ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ పి తీసుకోవాలి, క్యూ ఫాల్స్ నెగేషన్ క్యూ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆర్ తీసుకోవాలి. ఫోర్త్ అదేనా చూడండి, నెగేషన్ పి నెగేషన్ క్యూ
ఆర్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం. తర్వాత ఫిఫ్త్ రో ఏంటి, ఆర్ ఒకటి ఫాల్స్ అంటే నెగేషన్ ఆర్ తీసుకోవాలి. ఇవి రెండు డైరెక్ట్గా పీక్యూ తీసుకోవాలి. ఇదిగోండి పీక్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్. తర్వాత సిక్స్త్ రో ట్రూ, ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, పి ఒకటి ఫాల్స్ కాబట్టి నెగేషన్ పి, మిగతా డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం క్యూఆర్, నెగేషన్ పి క్యూఆర్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెవెంత్ రో వచ్చేసరికి క్యూ ఫాల్స్ అంటే నెగేషన్ క్యూ తీసుకోవాలి, మిగతా రెండు డైరెక్ట్గా పిఆర్ తీసుకోవాలి. సో పిఆర్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం, క్యూకి ఒకటి నెగేషన్. లాస్ట్ ఇది ట్రూ అంటే మూడు ట్రూనే కాబట్టి డైరెక్ట్గా తీసుకోవటమే పీక్యూఆర్. So it is a disjunction of min terms. So it is the required PDNF. PCNF రాయాలంటే ఫాల్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రోకి కరస్పాండింగ్ గా మ్యాక్స్ టర్మ్ రాయాలి. ఇంకోండి ఫాల్స్, ఇక్కడ మూడు ఫాల్స్ అంటే ఇక్కడ మూడు ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు వాడు, నెగేషన్ పి, నెగేషన్ క్యూ, నెగేషన్ ఆర్. ఈ మూడింటికి నెగేషన్తో ఆర్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. అంటే నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ పి అండ్ పి, అలాగే క్యూ, అలాగే ఆర్. అంటే పి ఆర్ క్యూ ఆర్ ఆర్, పిక్యూఆర్ మూడింటికి మ్యాక్స్ టర్మ్. డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ లిటరల్స్. ఇంకోటి ఏదైనా వస్తే అప్పుడు ఇక్కడ అండ్ వస్తుంది. ఉన్నది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే రో కాబట్టి ఒకటే టర్ము, దట్ ఈస్ పి ఆర్ క్యూ ఆర్ ఆర్. ఇట్లా రాయాలండి పిసిఎన్ఎఫ్ అండ్ పిడిఎన్ఎఫ్. వాడు ఇచ్చిన ఫార్ములాకి ట్రూత్ టేబుల్ కంప్లీట్ చేసి ట్రూ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ మిన్ టర్మ్స్ రాసి వాటికి డిస్జంక్షన్ రాస్తే పిడిఎన్ఎఫ్, ఫాల్స్ వాల్యూ కరస్పాండింగ్ మ్యాక్స్ టర్మ్ రాసి దానికి కంజంక్షన్ రాయటం. ఇట్ ఈస్ ద పిసిఎన్ఎఫ్. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, దీని మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఇంకోటి లాజికల్లీ ఈక్వలెంట్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. పి కండిషనల్ క్యూ అండ్ ఆర్ కండిషనల్ క్యూ లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్ టు పి ఆర్ ఆర్ కండిషనల్ క్యూ. ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ప్రూవ్ చేయడం రెండు రకాలుగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్, విత్ ట్రూత్ టేబుల్. విత్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ రెండు రకాలుగాను చేయొచ్చు. వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ అయితే ఇది ప్రూఫ్, విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అయితే ఇది. ఏం లేదండి, ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఇదన్నమాట. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్ ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ. మరి దీనికి ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ ఆర్ ఆర్ క్యూ. రెండిట్లో ఆర్ క్యూ అన్నది కామన్ గా ఉంది. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ప్రకారం దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ క్యూ కామన్ తీస్తున్నట్టు రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ రాస్తాము. ఈ రెండింటికి మధ్యలో అండ్ ఉంది. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అప్లై చేస్తే నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్ ఆర్ క్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ క్యూ అన్నది రైట్ సైడ్ ఉన్నది కాబట్టి రైట్ సైడ్ రాయండి, మిగతా రెండింటికి కంజంక్షన్తో బ్రాకెట్లో పెట్టండి. మరి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, నెగేషన్ ఆఫ్ పి ఆర్ ఆర్, డిమోర్గాన్స్ లా. నెగేషన్ ఆఫ్ పి ఆర్ ఆర్ అంటే నెగేషన్ పి అండ్ నెగేషన్ ఆర్. నెగేషన్ ఆఫ్ పిఆర్ ఆర్ క్యూ అంటే ఈక్వలెంట్ స్టేట్మెంట్స్ పిఆర్ ఆర్ కండిషనల్ క్యూ. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ తీసేస్తే వచ్చేది ఇదే కదా. సో ఫైనల్గా వాడు ఇచ్చిందే వచ్చింది. సో వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ రాయటం ఇట్లా. విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అంటే ఈ ఎల్హెచ్ఎస్కి ఆర్హెచ్ఎస్కి ఒకటే ట్రూత్ వాల్యూస్ రావాలి. ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్ మనం ప్రూవ్ చేయడం అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్కి ట్రూత్ టేబుల్లో ఒకటే వాల్యూస్ ఉండాలి. వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో పీక్యూఆర్లు ఉన్నాయి. వాడు ఇచ్చిన ఫార్ములాలో పీక్యూఆర్
సో 3 కాలమ్స్. ఎలా రాసాం? ఫస్ట్ రో 0 ట్రూ, 2 3 4 అలా 1 ట్రూ, 5 6 7 అలా 2 ట్రూ, ఇది వచ్చేసరికి 3 ట్రూ. ముందు LHS మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. P కండిషనల్ Q ఎలా రాయాలి? P ట్రూ అవుతూ Q ఫాల్స్ అయితే రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. మా P ట్రూ Q ఫాల్స్ సెకండ్ రో కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్. P ట్రూ Q ఫాల్స్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఇది ఉంది 8th రో, సారీ 7th రో. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ వాల్యూ సారీ ఫాల్స్ ఇక్కడ, ఇది కాదు, ఇది మిగతావన్నీ ట్రూ. తర్వాత ఆర్ కండిషనల్ క్యూ, ఆర్ ట్రూ అవ్వాలి, క్యూ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఉన్న చూడండి, ఇంకోటి 4th రో, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇంకెక్కడ ఉంది? 5th రో లేదు, 6th రో లేదు, 7th రో లేదు, 8th రో లేదు. ఆర్ క్యూ, ఆర్ ట్రూ అవ్వాలి, క్యూ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా వచ్చింది 7th రో, ఆర్ ట్రూ క్యూ ఫాల్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ ఫాల్స్, మిగతావన్నీ ట్రూ. ఇప్పుడు LHS ఈ రెండింటికి కంజంక్షన్. సో ఈ రెండింటికి కంజంక్షన్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్ స్టేట్మెంట్ అంటే రెండు ట్రూ అయితే కంజంక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. మా రెండు ట్రూ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో లేదు, థర్డ్ రో ఉంది, రెండు ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. 4th రో లేదు, 5th రో ఉంది, ట్రూ. 6th రో కూడా ఉంది, రెండు ట్రూ. 8th రో ఉంది, రెండు ట్రూ. మిగతా వల్ల ఫాల్స్. అట్లా రాయాలి. నెక్స్ట్ RHS మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. RHS లో ముందు PRR, PRR అంటే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెండు ఫాల్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. మా ఫస్ట్ రో PR లో రెండు ఫాల్స్ అయ్యి కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్. థర్డ్ రోలో కూడా PR లో రెండు ఫాల్స్ అయ్యి. 4th రో లేదు, 5th రో లేదు, 6th రో లేదు, 7th రో లేదు, 8th రో లేదు. సో ఓన్లీ ఈ రెండు చోట్లే ఫాల్స్ అండి, మిగతావన్నీ ట్రూ. ఇప్పుడు RHS అంటే PRR కండిషనల్ క్యూ, కండిషనల్ క్యూ. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇది ట్రూ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ముందు ఇక్కడ ట్రూ అయ్యేది చూడండి, సెకండ్ రో ట్రూ, ఇక్కడ ఫాల్స్. కాబట్టి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ట్రూ అవుతుంది, 4th రో ట్రూ, క్యూ ఫాల్స్, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్. 5th రో ట్రూ కానీ ఇక్కడ ట్రూ ఉంది, కుదరదు. 6th రో ఇక్కడ ట్రూ ఉంది, 7th రో ఇక్కడ ఫాల్స్, ఇక్కడ ట్రూ, కాబట్టి ఇది వస్తుంది మళ్ళీ ఫాల్స్. 8th రో రాదు. సో ఇవి రెండు 3 ఫాల్స్ అండి, మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది LHS RHS కాలమ్స్ ఒకటా కాదా? ఒకటే అయితేనే బోత్ LHS అండ్ RHS ఆర్ ఈక్వలెన్స్, లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్ అని చెప్తాం. LHS RHS రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ రో ఒకటే, సెకండ్ రో ఒకటే, థర్డ్ రో ఒకటే, 4th రో ఒకటే, 5th రో ఒకటే, 6th రో ఒకటే, 7th రో ఒకటే, 8th రో కూడా ఒకటే. సో కాలమ్స్ LHS కాలం RHS కాలం సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి బోత్ ఆర్ లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్. సో ట్రూత్ టేబుల్ అయితే లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్ సేమ్ కాలమ్స్ వాల్యూస్ ఉండాలి, లేదంటే లాజికల్గా ఇది రాయగలిగితే ఓకే. ఇవి కొన్ని మనకు అంత ముందు ఉన్నటువంటి లాజికల్ ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ బాగా ఫార్ములాస్ వచ్చి ఉంటే రాయగలుగుతారు, లేదంటే సింపుల్గా అయితే ట్రూత్ టేబుల్ ద్వారా ఇలా చెప్పేయచ్చు. సో లాజికల్లీ ఈక్వలెన్స్ అంటే కాలమ్స్ లో ఒకటే వాల్యూస్ ఉండాలి. Show that the following implication: negation Q and P conditional Q
లాజికల్లీ ఈక్వివలెన్స్ టు negation P. Equivalence column. Logically implies a negation P. Logically implies ante implies place lo conditional statement రాస్తే it is a tautology అవ్వాలి. అప్పుడే మనం లాజికల్లీ ఈక్వివలెన్స్ అని పిలుస్తాం. P logically implies Q అని రాయాలంటే if P conditional Q is a tautology. ఇది మనం చెప్పుకున్న డెఫినేషన్. సో లాజికల్ ఈక్వలెన్స్ ప్లేస్ లో కండిషన్ రాసి ఫైనల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ అని రావాలి. టోటాలజీ అని ఎప్పుడు అంటాం? వీటన్నిటికీ ట్రూ వాల్యూసే రావాలి. అట్లా ఇక్కడ ఈ విధంగా లాజికల్ ఈక్వలెన్స్ అని చెప్పడం అంటే దీని ప్లేస్ లో కండిషనల్ రాసి ఇట్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ అంటే ఫైనల్ గా దీని వాల్యూ లాస్ట్ కాలం లో ట్రూ అని రావాలి అన్ని. మరి ఈ బ్రాకెట్ మొత్తాన్ని ఏ అంటున్నా, క్యాపిటల్ ఏ. దీంట్లో ఏమున్నాయి? PQ రెండు స్టేట్మెంట్సే ఉన్నాయి. మరి 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని రోస్ వస్తాయి? 2 రోస్ వస్తాయి. 2 రోస్ అంటే 4 రోస్. 4 రోస్ ఎలా? 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ. మరి 0 ట్రూ అంటే 2 ఫాల్స్, 1 ట్రూ అంటే రెండిట్లో 1 ట్రూ, 2 ట్రూ అంటే 2 ట్రూ. మరి ఇక్కడ దాని ప్రకారం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. నెగేషన్ P వస్తుంది, నెగేషన్ Q వచ్చింది. తర్వాత P కండిషనల్ Q. ఆ తర్వాత దీని మొత్తం ఏ అనుకుంటే ఏ కండిషనల్ ఏ రాసాము. తర్వాత ఏ కండిషనల్ నెగేషన్ P. మా P యొక్క నెగేషన్ అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ, ట్రూ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్, ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్. అట్లా నెగేషన్ Q రాస్తాం. తర్వాత P కండిషనల్ Q అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ P ట్రూ అవ్వాలి, Q ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ రో. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, మిగతా అన్ని ట్రూ. క్యాపిటల్ ఏ అంటే నెగేషన్ Q అండ్ ఏ అండ్ P కండిషనల్ Q. ఈ రెండింటికి అండ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే రెండు ట్రూ అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. ఇక్కడ చూడండి, రెండు ట్రూ ఇక్కడ, ఇంకెక్కడా లేదు. తర్వాత ఏ కండిషనల్ నెగేషన్ P. ఏ కండిషనల్ P. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఏ ట్రూ అవ్వాలి, P ఫాల్స్ అవ్వాలి. అప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. నెగేషన్ P, సారీ ఇది కాదండి, నెగేషన్ ఏ ట్రూ అవ్వాలి, నెగేషన్ P ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడున్నా చూడండి, ఏ ట్రూ, నెగేషన్ P ఫాల్స్ లేదు, ఇక్కడ మళ్ళీ ఫాల్స్, ఇక్కడ అసలు రివర్స్లో ఉంది, ఇక్కడ లేదు. సో ఇది ట్రూ అవుతూ ఇది ఫాల్స్ అయితే అక్కడ ఫాల్స్ అని రాస్తాం. అట్లా ఎక్కడా లేదు కాబట్టి అన్ని ట్రూ. సో లాస్ట్ కాలం ఇట్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ అని వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ అని వచ్చిందో వీ కెన్ రైట్ ఏ లాజికల్లీ ఇంప్లాయిస్ నెగేషన్ P. ఇక్కడ మనకు రావాల్సింది కూడా అదే కదా, లాజికల్లీ ఇంప్లాయిస్ నెగేషన్ P. ఇదండి ఇక్కడ వరకు ఫండమెంటల్స్. వాటిని యూజ్ చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Construct the truth table for the formula. వాడు రాసినటువంటి ఈ ఫార్ములాకి ట్రూత్ టేబుల్ వేయాలి. PQR మొత్తం 3 స్టేట్మెంట్స్ కనిపించినాయి. వాడు ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములా రాసాము. In the above formula there are 3 statements PQR. Imply 2 cube rows in the truth table. 2 cube అంటే 8 రోస్ ఉంటాయండి. PQR ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్. ఎలా రాయమన్నాము? లాజికల్గా 0 ట్రూ ఫస్ట్ రోగా రావాలి, 1 ట్రూ 2 3 4 రోస్, 2 ట్రూ 5 6 7,
3 ట్రూ, 8th రో. ఈ స్టేట్మెంట్లో నెగేషన్ ఆర్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆర్కి నెగేషన్. ఆర్కి నెగేషన్ అంటే ఆర్ ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ ఆర్ ట్రూ. సెకండ్ రో ఫాల్స్, ఇక్కడ ట్రూ. థర్డ్ రో ఆర్ ఫాల్స్, నెగేషన్ ఆర్ ట్రూ. ఇక్కడ ట్రూ, ఇక్కడ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఫాల్స్, ట్రూ, ట్రూ ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్. తర్వాత పి కండిషనల్ ఆర్, అది ఏ అనుకున్నాం, స్మాల్ ఏ. మా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి ట్రూ అవ్వాలి, ఆర్ ఫాల్స్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ రో పి ట్రూ లేదు, సెకండ్ రో పి ట్రూ, ఆర్ ఫాల్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్. థర్డ్ రో పి ట్రూ కాదు, ఫోర్త్ రో ట్రూ కాదు, ఫిఫ్త్ రో పి ట్రూ, ఆర్ ఫాల్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, పి ట్రూ అవ్వాలి, క్యూ ఫాల్స్ అవ్వాలి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. అట్లా ఇక్కడ మనకి రెండు ఉన్నాయి. సెకండ్ రో పి ట్రూ, ఆర్ ఫాల్స్, అది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. ఫిఫ్త్ రో పి ట్రూ, ఆర్ ఫాల్స్, కాబట్టి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. మిగతా ఇంకెక్కడా లేదండి. సిక్స్త్ రో ట్రూ బట్ ఆర్ ఫాల్స్ కాదు, ఇది ఫాల్సే, ఇది ట్రూ, ఇక్కడ రెండు ట్రూనే కాబట్టి ఇక్కడ రాదు. సో ఈ రెండు ఫాల్స్ అంటే మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. నెక్స్ట్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్, అది బి అనుకుంటున్నాం. క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్, క్యూ అంటే సెకండ్ కాలం, నెగేషన్ ఆర్ అంటే ఫోర్త్ కాలం. ఈ రెండింటికి అండ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెండు ట్రూ అయితే అండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. బి క్యూ అండ్ నెగేషన్ ఆర్, సెకండ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం. రెండు ట్రూ ఎక్కడ? ఫస్ట్ రో కాదు, సెకండ్ రో కాదు, థర్డ్ రో, రెండు ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ. ఫోర్త్ రో లేదు, ఫిఫ్త్ రో, రెండు ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ. సిక్స్త్ రో లేదు, సెవెంత్ రో, ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్. మనకు రెండు ట్రూ అయ్యేటట్టు కావాలి, ఇంకెక్కడా లేవండి. సో ఓన్లీ థర్డ్ రో అండ్ ఫిఫ్త్ రో ఈ రెండు ట్రూ, మిగతావన్నీ ఫాల్స్. తర్వాత పిఆర్ఆర్, అది సి అనుకుంటున్నాం. పిఆర్ఆర్, పి అంటే ఫస్ట్ కాలం, ఆర్ అంటే థర్డ్ కాలం. ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో పిఆర్ఆర్ ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ కాలం, రెండు ఫాల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి. ఫస్ట్ రెండు ఫాల్సే కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్సే. సెకండ్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, థర్డ్ రో రెండు ఫాల్సే కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్. ఫోర్త్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, ఫిఫ్త్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, సిక్స్త్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, సెవెంత్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, ఎయిత్ రో కూడా రెండు ఫాల్స్ కాదు. సో రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఓన్లీ ఫస్ట్ రో థర్డ్ రోలోనే వచ్చింది, మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. తర్వాత బి కండిషనల్ సి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇది ట్రూ అవుతూ సెకండ్ ఇది ఫాల్స్ అయితే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ ఫాల్స్. సో బిసి రెండింటిని చూడాలి, ఈ రెండు రో కాలమ్స్. బి ట్రూ అవ్వాలి, సి ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఉన్న చూడండి, ఫస్ట్ రో లేదు, సెకండ్ రో లేదు, థర్డ్ రో ఉంది. బి ట్రూ, సి ఫాల్స్ కాబట్టి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఫోర్త్ రో లేదు, ఫిఫ్త్ రో ఇక్కడ ట్రూ, ఇక్కడ ట్రూ కాదు, ఇది ఫాల్స్ అయితేనే తీసుకోవాలి, ఇంకెక్కడా లేదండి. సో ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఫాల్స్, థర్డ్ రో, మిగతావన్నీ ట్రూ. తర్వాత ఏ అండ్ బి కండిషనల్ సి, బి కండిషనల్ సి, ఏ అంటే ఈ రెండింటికి అండ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే రెండు ట్రూ అయితే అండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ఏ ఇది ఒకటి చూడాలి, ఇక్కడ రెండు ట్రూ, ఇంకా ఫస్ట్ రోలో రెండు ట్రూ, ఇది ట్రూ. సెకండ్ రో లేదు, థర్డ్ రో లేదు, ఫోర్త్ రో రెండు ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ. ఫిఫ్త్ రో లేదు, సిక్స్త్ రో రెండు ట్రూ, ఇక్కడ ట్రూ.
సిక్స్త్ సెవెంత్ రో రెండు ట్రూ, సో ట్రూ. ఎయిత్ రో రెండు ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. అదే సో రెండు ట్రూ అయితే అండర్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ, రిమైనింగ్ అన్ని ఫాల్స్ పెట్టేటివి. సో ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫార్ములా, ఆఫ్ ది గివెన్ ఫార్ములా. Obtain a PDNF of the given statement. వాడిచ్చిన దీనికి PDNF అంటే ట్రూత్ టేబుల్ ద్వారా చేద్దాం. అదే రాసిన టు రైట్ ద PDNF ఆఫ్ ది ఫార్ములా we should write the truth table. Here there are two statements PQ. కాబట్టి మనకి 2 power 2 rows వస్తాయి, అంటే there are 4 rows in the truth table. వాడి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దీన్ని ఏ అన్నాం, దీన్ని బి అన్నాం. తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో ఏ అండ్ బి అవుతుంది. తర్వాత పి కండిషనల్ ఏ అండ్ బి. మా పీక్యూలకి ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్ ఎలా రాయాలి? 0 ట్రూ, తర్వాత 1 ట్రూ, తర్వాత బోత్ ఆర్ ట్రూ. 0 ట్రూ అంటే 2 ఫాల్స్, 1 ట్రూ అంటే రెండిట్లో 1 ట్రూ. సెకండ్ రోలో పీ ట్రూగా తీసుకున్నాం, థర్డ్ రోలో క్యూని ట్రూగా తీసుకున్నాం. ఫోర్త్ రో బోత్ ఆర్ ట్రూ అంటే 2 ట్రూ, 2 ట్రూగా తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏ అంటే పీ కండిషనల్ క్యూ. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం పీ ట్రూ అవుతూ క్యూ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఇదిగోండి సెకండ్ రో ఇక్కడ ఫాల్స్, ఇంకెక్కడా లేదు. చూడండి పీ ట్రూ అవుతూ క్యూ ఫాల్స్ అయింది ఓన్లీ సెకండ్ రో, కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్, మిగతావన్నీ ట్రూ. తర్వాత నెగేషన్ పి, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్, ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్. నెగేషన్ క్యూ, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్. తర్వాత నెగేషన్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ పి, సారీ ఆర్, నెగేషన్ క్యూ ఆర్ నెగేషన్ పి. ఆర్ స్టేట్మెంట్ 2 ఫాల్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. మా 2 ఫాల్స్ ఇక్కడ ఒక్కసాటే ఉంది లాస్ట్ రోలో, కాబట్టి ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్, మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. నెగేషన్ క్యూ నెగేషన్ పి 2 ఫాల్స్ అయింది లాస్ట్ రోలో, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్, మిగతావన్నీ ట్రూ. తర్వాత బి అంటే ఏంటి? నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ క్యూ ఆర్ నెగేషన్ పి, అంటే ఈ కాలమ్కి నెగేషన్. సో ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్, ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ. తర్వాత ఏ అండ్ బి, ఏ బి అండర్ స్టేట్మెంట్ అంటే 2 ట్రూ అయితే అండర్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. మా 2 ట్రూ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఫస్ట్ రో ఏ ట్రూ బి ఫాల్స్, ఇక్కడ 2 ఫాల్స్, ఇక్కడ ఏ ట్రూ బి ఫాల్స్, కుదరదు, 2 ట్రూ. సో అండర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, 2 ట్రూ కాబట్టి అండర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, మిగతావన్నీ కూడా ఫాల్స్. లాస్ట్కి పి కండిషనల్ ఏ అండ్ బి, పి కండిషనల్ ఏ అండ్ బి. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి పి ట్రూ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఫాల్స్ అవ్వాలి, అప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ రోలో 2 ఫాల్స్ కుదరదు, సెకండ్ రోలో పి ట్రూ అయింది, ఏ అండ్ బి ఫాల్స్ అయింది, సో మనం అనుకున్నట్టు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇక్కడ 2 ఫాల్స్ కుదరదు, 2 ట్రూ కుదరదు, సో ఈ 1 ఫాల్స్ అంటే మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. మరి దీనికి పీడిఎన్ఎఫ్, పీడిఎన్ఎఫ్ రాయటం అంటే ట్రూత్ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ గా వచ్చేటటువంటి మిన్ టర్మ్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ రో ట్రూ కాబట్టి ఈ రెండింటికి మిన్ టర్మ్ 2 ఫాల్స్ కాబట్టి ఉన్నట్టే తీసుకోవాలి, నెగేషన్ పి అండ్ నెగేషన్ క్యూ. థర్డ్ రో ట్రూ, ఇక్కడ పి ఫాల్స్ క్యూ ట్రూ, ఉన్నట్టే తీసుకోవాలి కాబట్టి నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ. లాస్ట్ రో ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకున్నాడు, పి అండ్ క్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ పిఎన్ఎఫ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫార్ములా.
Q and P are negation Q కి PCNF రాయాలి. ఇది కూడా టేబుల్ ద్వారానే ప్రూవ్ చేద్దాం. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో PQలోనే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇచ్చిన ఫార్ములాలో PQలోనే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 స్క్వేర్ రోస్ వస్తాయి. PQ ఫస్ట్ రో ఏంటి 0 ట్రూ, 2 3 అలా 1 ట్రూ, 4th రోలో బోత్ ఆర్ ట్రూ. ఫస్ట్ నెగేషన్ Q తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఫాల్స్, ఇక్కడ ట్రూ, ఇక్కడ ఫాల్స్ ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్. తర్వాత PR నెగేషన్ Q, PR నెగేషన్ Q. R కాబట్టి రెండు ఫాల్స్ అయితే R స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాల్సే. మా ఫస్ట్ రో రెండు ఫాల్స్ కాదు, సెకండ్ రో కాదు, థర్డ్ రోలో రెండు ఫాల్సే కాబట్టి R స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఇక్కడ రెండు ఫాల్స్ కాదు, ఓన్లీ థర్డ్ రోలో మాత్రమే రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి R స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్, మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ. Q and PR negation Q, Q and PR negation Q. అండ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రెండు ట్రూ అయితే ఇక్కడ కూడా ట్రూ. మా రెండు ట్రూ, ఫస్ట్ రో కాదు, సెకండ్ రో కాదు, థర్డ్ రో కాదు, ఫోర్త్ రో రెండు ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్రూ, మిగతావన్నీ ఫాల్స్. దీనికి PCNF రాయాలంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్ గా వచ్చే మ్యాక్స్ టర్మ్స్, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్ గా వచ్చేటువంటి మ్యాక్స్ టర్మ్స్. మా ఫస్ట్ రో ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రెండింటికి కూడా ఆపోజిట్ గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, నెగేషన్ P తీసుకున్నాడు, నెగేషన్ Q తీసుకున్నాడు, రెండింటికి ఆపోజిట్ కాబట్టి నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ P P. ఇక్కడ రాంగ్ రాస్తాము, తీసేసి మీకు చెప్తాను. సో PCNF ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి రెండింటికి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, నెగేషన్ P నెగేషన్ Q, వాటికి ఆపోజిట్ కాబట్టి P or Q. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ సెకండ్ రో ఏమొస్తుంది, నెగేషన్ P or Q, నెగేషన్ P or Q. థర్డ్ రో ఇక్కడ నెగేషన్ P తీసుకున్నాడు, దానికి ఆపోజిట్ కాబట్టి P, P or negation Q. So this is the PCNF. ఫస్ట్ రో ఫాల్స్ కాబట్టి PQ తీసుకోవాలి, PRQ. సెకండ్ రో ఫాల్స్ ఆపోజిట్ గా తీసుకోమన్నాం కాబట్టి నెగేషన్ P or Q. థర్డ్ రో కూడా P or negation Q. So this is the required PCNF. Next problem. It's okay. P conditional Q equivalence to negation P or Q. Actually ఇది ఫార్ములా లాగా చెప్పాను, 2 మార్క్స్ వస్తూ ఉంటుంది బిట్స్ గా, అందుకే నేను చెప్తున్నాను. మా రెండు ఈక్వలెన్స్ అని చెప్పడం అంటే రెండింటికి ట్రూత్ వాల్యూస్ ఒకటే ఉండాలి. LHSకి RHSకి ఒకటే ట్రూత్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్న PQ, సో కాలమ్స్ రాస్తాం 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ, ఇట్లా రాస్తాం. జీరో ట్రూ అంటే రెండు ఫాల్స్, 1 ట్రూ అంటే రెండిట్లో ఒకటే ట్రూ. సెకండ్ రోలో Pని ట్రూగా తీసుకున్నాం, థర్డ్ రోలో Qని ట్రూగా తీసుకున్నాం, ఫోర్త్ రో రెండు ట్రూ,
ఫస్ట్ P కండిషనల్ Q కాలం రాద్దాం. ఇది LHS. P కండిషనల్ Q అంటే P ట్రూ అవ్వాలి, Q ఫాల్స్ అవ్వాలి. అప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఎక్కడ ఉన్న చూడండి, సెకండ్ రో P ట్రూ Q ఫాల్స్. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇంకా మిగతా ఇంకెక్కడా లేవండి. P ట్రూ అవుతూ Q ఫాల్స్ అవటం ఎక్కడా లేదు. సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ట్రూ. తర్వాత నెగేషన్ P, ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్, ఫాల్స్ కాబట్టి ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్. తర్వాత నెగేషన్ P ఆర్ Q, అదే RHS. నెగేషన్ P ఆర్ Q. ఆర్ స్టేట్మెంట్ రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. మా రెండు ఫాల్స్ ఎక్కడ, ఫస్ట్ రో లేదు, సెకండ్ రో రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్, ఇంకెక్కడా లేదు. సో LHS RHS రెండింటికి ఒకటే కాలమ్స్ వచ్చినాయి చూడండి, ట్రూత్ వాల్యూస్ TF-TT TF-TT. కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వివలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే P కండిషనల్ Q ఈక్వివలెన్స్ టు నెగేషన్ P ఆర్ Q. అదే క్లాస్. LHS and RHS columns are same, so these two are equivalence. With the PCNF of a negation of a P or Q, truth table ద్వారా PQలు PRQ దానికి నెగేషన్. ఫస్ట్ 0 ట్రూ, తర్వాత 1 ట్రూ, తర్వాత 2 ట్రూ. PRQ అంటే ఆర్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఫస్ట్ రోలో రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఇంకా రెండు ఫాల్స్ ఎక్కడా లేదండి, సెకండ్ రో లేదు, థర్డ్ రో లేదు, ఫోర్త్ రో లేదు కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ట్రూ. ఇప్పుడు వీటికి నెగేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్ ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్, ట్రూ కాబట్టి ఫాల్స్. మా PCNF రాయాలి కాబట్టి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరస్పాండింగ్ గా రాయాలి. సెకండ్ రో ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ఆపోజిట్ ఏం తీసుకోవాలి, నెగేషన్ P ఆర్ Q. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, థర్డ్ రో ఫాల్స్ కాబట్టి P ఆర్ నెగేషన్ Q. ఇక్కడ ఫాల్స్ కాబట్టి రెండింటికి ఆపోజిట్ నెగేషన్ P ఆర్ నెగేషన్ Q. So this is the required PCNF. తర్వాత ఇది టోటాలజీ అని చెప్పాలమ్మా. P కండిషనల్ PRQ ఈజ్ ఎ టోటాలజీ. టోటాలజీ అని చెప్పడం అంటే ట్రూత్ టేబుల్ వేస్తే దీని యొక్క వాల్యూ అన్ని ట్రూగా రావాలి. అదే రాసాను. సో టు ప్రూవ్ ద ఫార్ములా ఈజ్ ఎ టోటాలజీ. ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు ప్రూవ్ ఆల్ ది ట్రూత్ వాల్యూస్ ఆర్ ట్రూ. ట్రూత్ వాల్యూస్ లాస్ట్ కాలం అన్ని ట్రూ వస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ టోటాలజీ. వాడు ఇచ్చిన ఫార్ములాలో PQలు అనే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటి కాలమ్స్ ఎలా రాసాం, 0 ట్రూ, 1 ట్రూ, 2 ట్రూ. ఇక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం PRQ ఆర్ స్టేట్మెంట్ అంటే రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. మా రెండు ఫాల్స్ ఒక ఫస్ట్ రోలోనే, ఇంకెక్కడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కసాట ఫాల్స్ వస్తుంది, మిగతా అన్ని కూడా ట్రూ. P కండిషనల్ PRQ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి P ట్రూ అవ్వాలి, PRQ ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడా లేదండి. P ట్రూ అవుతూ PRQ ఫాల్స్ అవటం ఎక్కడా లేదు. ఫస్ట్ రో రెండు ఫాల్సే, సెకండ్ రో రెండు ట్రూ, థర్డ్ రో P ఫాల్స్, ఇక్కడ ట్రూ. కానీ మనకు కావాల్సింది ఇది ట్రూ అవ్వాలి, ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ రో రెండు ట్రూ కాబట్టి ఎక్కడా లేదు కాబట్టి ఆల్ ఆర్ ట్రూ. సో లాస్ట్ కాలంలో ట్రూత్ వాల్యూస్ అన్ని ట్రూ వచ్చినాయి అంటే ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ టోటాలజీ. అంటే P కండిషనల్ PRQ ఈజ్ ఎ టోటాలజీ. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా అడగచ్చు. ఇది టోటాలజీ కాబట్టి దీని క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగచ్చు, P లాజికల్లీ ఇంప్లైస్ PRQ.
ఒక్కోసారి ఈ విధంగా కూడా ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, ఇదే అనమాట. P logically implies P or Q. ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి నార్మల్ ఫార్మ్స్ వరకు, అంటే లాజిక్ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్లో కనెక్టివ్స్, లాజికల్లీ ఇంప్లైస్, ఈక్వలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్, నార్మల్ ఫార్మ్స్లో ఏంటవి? డిఎన్ఎఫ్, సిఎన్ఎఫ్, అట్లాగే ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్, ఎలిమెంటరీ సమ్స్, లాస్ట్కి పీసీఎన్ఎఫ్ అండ్ పీడిఎన్ఎఫ్. సో ఇవన్నీ ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ మీద ఉన్నటువంటి అప్ టు నార్మల్ ఫార్మ్స్ వరకు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ పార్ట్ ఇంత. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్తానంటే థియరీ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్. ఇది కూడా మ్యాథమెటికల్ లాజిక్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాపిక్. ఇది కూడా బీటెక్, ఎంటెక్, ఎంసీఏ, బిఎస్సి వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో థియరీ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ మీకు చెప్తాను.